करता भाजी करता। सत श्री अकाल पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। गाजीपुर बॉर्डर ते हलचल हुई तेज, बार्डर ते बनया तनावपूर्ण माहौल। पानी बिजली के कट्टे गए कनैक्शन, राकेश टिकैत का बयान, नहीं देवांगे गिरफ्तारी, अंदोलन रहेगा जारी। दिल्ली हिंसा मामले च योगेंद्र यादव ते राज्यपाल समेत 20 किसान आगुआं नूं नोटिस जारी। 3 दिनां च जवाब कीता तलब। दिल्ली पुलिस नाल होए समझौते नूं तोड़न दे लगे इल्जाम। दीप सिद्धू ते लखा सिधाणा दी गिरफ्तारी दा भी आया नोटिस। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈਕਾਟ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 2021 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼। किसानों के हक च उतरे मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे। महाराष्ट्र के रालेगान सिद्धि तो 30 जनवरी को ऐलाने किसानों के मरण वर्त का करनगे समर्थन। अपने पिंड दे विच आप भी करनगे भुख हड़ताल। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2021 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ इस बजट सैशन तो खास उम्मीदां ने क्योंकि लगातार वध रही महंगाई तो भी आम लोग परेशान ने। सो इस बार उम्मीद की जा रही है कि केंद्री बजट के विच अजिहियां तजवीज़ां जरूर पेश कीतियां जाणगियां कि लगातार वध रही महंगाई के उपर ठल पाउण दे लई केंद्र सरकार जरूर कोई ना कोई उपराला इस बजट दे विच जरूर करेगी। सो अज शुरू होने जा रहे बजट इजलास के श्रोमणी अकाली दल वालों उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति के भाषण का बाईकाट किया जाएगा। इन्होंने शब्दों के नाल प्रगटावा श्रोमणी अकाली दल के राज सभा मैंबर बलविंदर सिंह भूंदड़ ने प्रैस कॉन्फ्रेंस के किया है। सो केंद्री आर्थिक नीतियों को लैके लगातार किसानी अंदोलन को लैके श्रोमणी अकाली दल लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। सो अज के बजट सैशन की जो शुरुआत हो रही है उस भी किसानों के हक के श्रोमणी अकाली दल अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। इस गल का प्रगटावा श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ते राज सभा तो मैंबर बलविंदर सिंह भूंदड़ ने प्रैस कॉन्फ्रेंस के किया है। उन्होंने कहा कि बाईकाट केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ किया जा रहा है। इस गलबात दौरान साबका MP प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा भी मौजूद सन। सो श्रोमणी अकाली दल की समूह लीडरशिप द्वारा अज के इस बजट सैशन के भी इस किसानी मुद्दे की गल नूं चुक्या जाएगा तो केंद्र सरकार ते दबाव पाउण की कोशिश रहेगी कि जल्द तो जल्द इन्हां कानूनों नूं रद्द किया जाए। देश कल
हिंदुस्तान की पार्लीमेंट का सैशन है। मानयोग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया संबोधन करनगे। श्रोमणी अकाली दल उस च नहीं जाएगा, बाईकाट करेगा। उसका कारण की है कि श्रोमणी अकाली दल सारे हिंदुस्तान च पता है कि किसानों की पार्टी है और हमेशा किसान के हित वास्ते खड़ी रही है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮਚੰਦਰ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ लगातार बिगड़ रही है। हुणे डॉक्टर साहब दूसरी बार चेकअप करके जा रहे हैं। गल करते हैं डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है, कैसा एस्टेब्लिश? देखिए, हमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से सूचना मिली थी 40-45 मिनट पहले कि उनकी थोड़ी घबराहट हो रही है, तो हमने सामान्य जांच करी है। उनकी ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जाँचें करी। बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 170/90 का बीपी आ रहा था। तो जो रात की सामान्य दवाइयाँ हैं हमने उन्हें कंटिन्यू करने के लिए बोला है। हो सकता है थोड़ी सी एंग्जाइटी वाला फैक्टर हो। बाकी हमने उन्हें ईसीजी के लिए सजेस्ट किया, बाकी सब चीज़ से उन्होंने इनकार कर दिया है। आगे हम नज़र बनाए रखेंगे, जैसी ज़रूरत पड़ेगी आगे करेंगे। सो ये सन डॉक्टर जो हुणे दूसरी बार डॉक्टर टिकैत साहब दे ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸੀਜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ यूपी ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਇਧਰ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। बंद हुई। साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये आपसे प्रशासन के लोगों ने आगे बातचीत की, क्या फाइनल क्या बात हुई? नहीं, कोई उन्होंने बात अभी नहीं करी। हमने तो उन्होंने कहा भाई पानी यहाँ पर नहीं है जी, आप जो व्यवस्था करिए आपकी है वो व्यवस्था यहाँ पर। तो और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री का फ़ोन आया था, हमने उनको कहा कि यहाँ पे पानी नहीं है, आप हमको पानी और शौचालय दो, तो उन्होंने वहाँ पर लगवाए हैं। ये बताइए चौधरी साहब कि जब आप बात कर रहे थे और आप बड़े भावुक हो गए थे, वो वीडियो काफी वायरल हो गया है। ये एक गलत चीज़ थी, मतलब ये उम्मीद सरकार से नहीं थी। ये उम्मीद सरकार से नहीं थी कि सरकार और बीजेपी के विधायक मिलके, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि धरना हटाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, उन्होंने कहा कि हम ज़बरदस्ती गिरफ्तारी करेंगे, मगर हम गिरफ्तारी देंगे हम। लेकिन ये सुनिश्चित करो कि जो हमारे लोग हैं यहाँ पे इनको कोई दिक्कत ना हो, हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सबको हटाना पड़ेगा पूर्ण रूप से। और बीजेपी के लोग यहाँ पर आने के 200 लोग आने के विधायकों के साथ में, और वो लाठी बजाने का काम कर रहे, मतलब उससे ये दिखाना चाहते थे कि आपस में पब्लिक ने इनको भगाया यहाँ से।
मतलब ये तो एक षड्यंत्र है एक किस्म का। चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब अभी ये पता चल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव से, आपके गांव से बहुत सारे किसान चल चुके आएंगे हैं, आएंगे तो फिर ये यहाँ पे फिर नियंत्रण कैसे होगा? होगा नियंत्रण, किस तरह से संभाल पाएंगे? अगर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। दिल्ली में जो हुआ, ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ थे? दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस लगती है, वो कहाँ पर थे? मतलब किसान जाएगा तो उसको रोंग साइड दोगे, और दिल्ली में अगर कोई वैसे चले जाए, उसको चल जाए तो रोंग साइड से उसका चालान कटेगा। किसानों को कटघरे में इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि लाल किले में इस तरह की घटना घटी, सड़कों पर लाल किले में घटा, किसने घटी? कौन आदमी? सड़कों पर जो जिस तरह का हिंसा का जो वो हुआ, कोई हमने कोई हिंसा नहीं करी। उसमें जो पहला वीडियो आ रहा है वो ये है कि जब यहाँ से निकले तो जो रास्ता तय था उस रास्ते से हटने में आपकी भूमिका थी, इसलिए वो बात आ रही है। नहीं, जो रास्ता दिया गया, जो रास्ता दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग करी गई, ये जांच होगी। नहीं, ये पहले आनंद नहीं था, लेकिन आप आनंद अक्षरधाम से चले कह रहा कि जब जो रास्ता दिया गया उस रास्ते पे बैरिकेटिंग को क्लोज ब्लॉक करा, इसलिए आप दूसरे रास्ते पे बढ़े। हाँ, इसलिए भाई दूसरा रास्ता जब वो आने पे जो क्या कहना चाहोगे? नहीं किसानों को कोई जीत नहीं। ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग बोलेंगे जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार का, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, ऐसे खाली ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗੰਜ ਸਿੱਧੀ ਵਿਖੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਰਾਲੇਗੰਜ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ यूपी ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ? ਕਬ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ? आज से शुरू हुई है। तो आज को जी वसूली है शुरू हो गई है। तस्वीर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਬੰਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡੈਮਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੋਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BLO ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰੀਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਾਊਗੀ। ਇਸ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ 7 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਟ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ BLO ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਿਆਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ SHO ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸਲ ਭੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਬੀ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਗੈਰਾ, ਗਗਨ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿੱਲੂ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਹਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਾ। ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨ। गाजीपुर बॉर्डर ते हलचल हुई तेज, बार्डर ते बनया तनावपूर्ण माहौल। पानी बिजली दे कट्टे गए कनैक्शन, राकेश टिकैत दा बयान, नहीं देवांगे गिरफ्तारी, अंदोलन रहेगा जारी। दिल्ली हिंसा मामले च योगेंद्र यादव ते राजेवाल समेत 20 किसान आगूआं नूं नोटिस जारी, 3 दिनां च जवाब कीता तलब। दिल्ली पुलिस नाल होए समझौते नूं तोड़न दे लगे इल्जाम, दीप सिद्धू ते लखा सिधाणा दी गिरफ्तारी दा भी आया नोटिस। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈਕਾਟ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 2021 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼। किसानों के हक च उतरे मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे, महाराष्ट्र के रालेगंज सिटी तो 30 जनवरी को ऐलाने किसानों के मरण वर्त का करनगे समर्थन, अपने पिंड च आप भी करनगे भुख हड़ताल। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ www.fastway.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।